नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जून मास 23 तारीख मंगलवार। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, सबु सारीदेला निया नहीं गला 15 जीवन। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ अलीगंज एक 3 महला कोठारे लागिथिबा नियारे एबे सुद्धा 15 जनकर मृत्यु होईछि। मृतकंक मध्यरे अधिकांश छात्र थिबा सूचना मिलिछि। 3 महला कोठाकू निया और धुआ आच्छादित करी रखिछि। कोठार द्वितीय महलारे थिबा लर्निंग स्पेस नामक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर रे थिबा छात्र छात्री निया और धुआरू रक्षा पाइबा पई बाथरूम को पसी जाइथिले। एपरिक जड़े छात्र निज जीवन बंचाइबा पई प्रथम महलारू डेई पड़िथिले, किंतु तळे थिबा ग्रिल ले लागिबारू से गुरुतर आहत होइचंती। तांकु रक्ताक्त अवस्था मेडिकल ले भर्ती करा जाइछि। अग्निकांड सूचना पाई अग्निशम बाहिनी प्राय 15टी गाड़ी सह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम पहुंची उद्धार और निया लिभा कार्य आरंभ करथिले। प्रबल धुआ और भीषण निया पई उद्धार मुश्किल होई पड़िथिला। अग्निशम बाहिनी कर्मचारी कोठार पछ भाग कांथ भांगी भितरे पशिबा सह फसिथिबा लोकंकु उद्धार करिसंती। आहुरी किछि जण भितरे फसिथिबा आशंका करूचंती अग्निशम बाहिनी। 3 महला कोठार बेसमेंट, तळ महला और प्रथम महला रे पेट शॉप और क्लिनिक रही, जेतेबेले कि द्वितीय महलार लाइब्रेरी और हेड हापर स्टूडियो सह 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम आसेट रही। सेठारे थिबा प्रत्यक्षदर्शी अनुसार विद्युत खुंटरे शॉर्ट सर्किट पर निया सीधा कोठा को व्यापीथिला। संगे संगे बिल्डिंग टी धुआं भरी जाइथिला। जीवन बंचाइबाकू किछि जण छातरू तळकू डेई पड़िथिले। उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अग्निकांड स्थल रे पहुंची उद्धार और निया लिभा स्थिति उपरे नजर रखिचंती। एबे सुद्धा 15 जनकर मृत्यु होइथिबा और सेमानकर बयस 20 रु 24 वर्ष मध्यरे हेबो बोली जणा पड़िछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृतकंक प्रति गभीर शोक प्रकाश करिसंती। से मृतकंक निकटतम परिवार पई प्रत्येकंकु 2 लाख टंका एवं आहतंक पई 50,000 टंका अनुकंपा राशि घोषणा करिसंती। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक वार्ता रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती, उत्तर प्रदेश लखनऊ रे अग्निकांड घटना रे प्राणहानि रे मु दुखित। शोक संतप्त परिवार सहित मोर समवेदना। आहत मानक शीघ्र आरोग्य कामना करुछि। उद्धार कार्य चलीछि एवं अधिकारी माने समस्त प्रकार सहायता जोगाई देउछंती। परवर्ती खबर, प्रेम संपर्कर आଳରେ जने महिलांक सह शारीरिक संपर्क रखिबा सह प्राय 30 लाख टंका मूल्यर सुना गहना ठकी नेथिबा अभियोग रे जने सरकारी डाक्तर को पुलिस गिरफ्त करिछि। अभियुक्त डाक्तर अविनाश महांती को नवरंगपुर जिला उमरकोट रु गिरफ्त करा जाइछि। सूचना अनुसार भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना रे जने महिला डाक्तर अविनाश महांती विरोध में प्रतारणा, विवाहर प्रतिश्रुति दे शारीरिक संपर्क रखिबा एवं विपुल परिमाण सुना गहना हाथेई नेथिबा नै अभियोग करथिले। अभियोग आधार रे पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करथिला। तदंत परे पुलिस अभियुक्त डाक्तर को उमरकोट रु गिरफ्त करी भुवनेश्वर को आनिछि। अविनाश महांती वर्तमान गंजाम जिलार सानखेमुंडी अंचल एक सरकारी मेडिकल ले कार्यरत थिबा जणा पड़िछि। पुलिस पक्षरु अभियुक्त को पचरा उचरा जारी रहितला बेले घटनार अधिक तदंत चलिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, गंजाम जिला गोलंथरा थाना अंचल रे चांचल्य सृष्टि करिथिबा जणे इंजीनियरिंग छात्री मृत्यु मामला रे पुलिस को मिलिछि एक बड़ सफलता। एही हत्या बा आत्महत्या अभियोग मामला रे मृत छात्री पुरुष बंधु विश्वजीत जेना को पुलिस गिरफ्त करिछि। गिरफ विश्वजीत राज्य खनि मंत्री पुतुरा बोली जना पड़िबा परे एही घटना को नै स्थानीय अंचल रे राजनैतिक और सामाजिक स्तर रे जोरदार चर्चा आरंभ होइछि। पुलिस अभियुक्त विश्वजीत को गिरफ्त करबा सह आज कोर्ट चालान करथिबार सूचना मिलिछि। घटना अनुसार गोलंथरा थाना अंतर्गत एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज रे पढुथुबा जने मेधावी छात्री को झुलंता मृतदेह गत किछि दिन तळे तांका हॉस्टल रूम रु उद्धार करा जायतिला। प्रथमे एहाकु एक आत्महत्या रूप देबाकू चेष्टा करा जाउतला बेले परिवार लोके एहाकू सहजरे ग्रहण करि पारि नथिले। मृत्यु पछरे कोनोसी बड़ षडयंत्र बा मानसिक निर्यातना थिबा नै संदेह प्रकाश पाइथिला। इंजीनियरिंग कॉलेज छात्री मृत्यु घटना रे परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना मंगलवार प्रथम थर पई प्रतिक्रिया रखिचंती। मंत्री प्रतिक्रिया रे कहिचंती, इंजीनियरिंग कॉलेज छात्री मृत्यु घटना रे मो पुतुरांक ना आसुथुला। पुलिस तांकु गिरफ्त करिछि। आईन ऊर्ध्वरे केही नुहंती। आईन ता बाटरे जाइछि। भाजपा सरकार घंट घोड़ाइबा सरकार नुहे बोली मंत्री दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिले। परवर्ती खबर,
ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁଠାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସିଏମ୍ଆର୍ଏଫ୍ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଦୁଃଖ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ୟୁଜି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଛି। ରେଭେନ୍ସା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ 94.50% ରହିଥିଲା ବେଳେ ଫିଜିକ୍ସରେ 96.50%, ଜୁଲୋଜିରେ 94.83% ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା ଆଗରେ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟରେ କଟ୍ ଅଫ୍ 89.17% ରହିଥିଲା ବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବିଜେପି ଆଗରେ ରହିଛି। ବିଜେପିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ 92% ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏମ୍ଏସ୍ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ 89.40% ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗଡ଼ବିଷ୍ଣୁପୁର ସଂସ୍କୃତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ 67.57% ରହିଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ନାମର ବନାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ନାମର ଇଂରାଜୀ ବନାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 26ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ବନାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଲେ ମହିଳା କମିଶନ। ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ସହ 60 ଦିନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ 60 ଦିନ ଭିତରେ ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲା ଚୋରି, ଗୁଜବ ଓ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରେ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ। ପିଲା ଚୋରି, ଗୁଜବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିବା ଭିଡ଼ ହିଂସା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଇନ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏହି ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଥାନା ପରିସରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, କୌଣସି ଅପ୍ରମାଣିତ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର ନ କରିବା ଏବଂ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିଶା, ଭୁଲିଗଲେ ସବୁ ସୀମା। କିଛି ଦିନ ତଳର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ସିସିଟିଭି କେଉଁ କାମକୁ? ମନ୍ଦିର ପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ସାହସ କଲେ କେମିତି? ଆଉ ଏହି ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କେହି ବାରଣ କଲେ ନାହିଁ? ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ଭୋଗଘର ନିକଟରେ ମଦମାଂସର ଆସର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣକୁ 40% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଜାର ହଜାର ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶେଷଥର ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ
5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 1,05,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ ସହ ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି 30 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 6,30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଇନଜୀବୀ ସମାଜ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।